नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 11 સાયન્સના નવા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપનું સ્વાગત છે। નવો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં આપણે પ્રીવિયસના લેક્ચર્સનું એક ટૂંકમાં રિવિઝન કરાવી નાખીએ। ચેપ્ટરનું નામ છે કાર્ય ઉર્જા પાવર। એમાં સૌ પ્રથમ જોયું હતું કાર્ય, yani જો કોઈ પદાર્થ પર બળ લગાડવામાં આવે અને પદાર્થનું બળની દિશામાં કે કોઈક સ્થાનાંતર થાય તો કાર્ય થયું કહેવાય। અને કાર્યનું સૂત્ર W બરાબર F.D અથવા FD cos થીટા। પણ આ કાર્ય અચળ બળ વડે થતું કાર્ય છે। જો થીટા 0 કે 90 ની વચ્ચે તો કાર્ય ધન, થીટા 90 તો કાર્ય શૂન્ય, અને જો થીટા 90 થી 180 ની વચ્ચે તો કાર્ય ઋણ। તો આ વાત કરી थी। हाँ, जो चल बल वडे थतुं कार्य होय तो कार्य W इज इक्वल टू संकलन में f(x) इंटू dx क्या थी क्या इनिशियल टू फाइनल सुधी। चल बल होय कि अचल बल होय त्यारे कार्य ऊर्जा प्रमेय W इज इक्वल टू थई डेल्टा के। कार्य ने एकमनी बात करी जूल, न्यूटन मीटर अथवा अर्ग 1 जूल एटले 10⁻⁷ अर्ग अथवा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटले 1.6 × 10⁻⁹ जूल। पछी आपणे जोयुं गति ऊर्जा, एमां पहेला जोयुं ऊर्जा, एमां जोयुं ऊर्जा एटले शुं? पदार्थनी कार्य करवानी क्षमताने ऊर्जा कहेवाय। एमां जोयुं गति ऊर्जा के पदार्थनी गतिना कारणे तेनी कार्य करवानी क्षमताने गति ऊर्जा कहेवाय। 1/2 mv² अथवा एने p²/2m कहेवाय। त्यारबाद स्थिति ऊर्जा, एमां बे प्रकार, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और स्थितिस्थापकीय। एमां गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भण्या। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर शुं थाय? mgh, यानी कोई पदार्थनी पोतानी कई ऊंचाईना कारणे तेमना स्थानना कारणे कार्य करवानी क्षमताने कहेवाय स्थिति ऊर्जा। एना पछी जोयुं के जो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जानो सरवाळो करवामां आवे तो एने कहेवाय यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा हमेशा अचळ होय एटले डेल्टा K प्लस डेल्टा U हमेशा शुं थाय? 0 थाय। આપણે આટલી વસ્તુ વાત કરી છે। અને જો કોઈ પદાર્થને મુક્ત પતન કરાવવામાં આવે તો જ્યારે તે તળિયે પહોંચે ત્યારે એની ઝડપ, મહત્તમ ઝડપ √2gh હોય, અથવા કોઈ h ઊંચાઈ હોય ત્યારે એની ઝડપ √2g કેપિટલ H માઇનસ સ્મોલ h જેટલી। આટલી વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે જોઈએ સંરક્ષી બળ અને અસંરક્ષી બળ એટલે શું, તો સંરક્ષી બળ ક્ષેત્ર અને અસંરક્ષી બળ ક્ષેત્ર એટલે શું। ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે। तो कि जे बल वडे थतुं कार्य मात्र तेमना स्थान पर आधारित होय, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान पर, तेमना मार्ग पर आधार होता नथी, मार्ग पर आधार राखतुं नथी, एवा बळोने कहेवाय संरक्षी बळ। अने एनी अंदर कोण कोण आवे तो कि गुरुत्वाकर्षण बळ, विद्युत बळ અને ચુંબકીય બળ એ સંરક્ષી બળ છે। અને આવા બળોના ક્ષેત્ર તો કે ગુરુત્વાકર્ષીય ક્ષેત્ર, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે ચુંબકીય ક્ષેત્રને કહેવાય સંરક્ષી બળ ક્ષેત્ર કહે છે। ફરીથી દાખલા તરીકે m દળનો પદાર્થ છે અને મુક્ત પતન કરાવું h ઊંચાઈએથી, તો જ્યારે ए जमीन पर पहुंचे, h ऊंचाई अंतर कापे त्यारे थतुं कार्य mgh जेटलुं थाय। दाखला तरीके m दळना पदार्थने हूँ आ मार्गेथी लईने अहींया आવું, यानी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान सेम राखूं पण मार्ग आ राखूं, तो कार्य W2 केटला? तो कि mgh ज थाय। कारण के अहींया અહીંથી અહીંયા લાવ્યો तो पण कार्य एटले शुं थाय? कार्य एटले शुं थाय? तो कि स्थानांतर, तो कि अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान, तो h जेटलुं ज रहेवानुं ने। कार्य एटले बळ, वजन बळ mg गुणाकार में स्थानांतर, तो कि तो h जेटलुं ज रहे। अने सपोज के कोई आ मार्गे हूँ लावुं तो पण कार्य W3 तो केटलुं थवानुं? mgh, यानी कि एवुं बळ के जेना वडे थतुं कार्य मात्र तेना प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान पर आधार राखे, एना मार्ग पर आधार नहीं राखतुं, तेने कहेवाय संरक्षी बळ। अने एवा बळ क्षेत्रने कहेवाय संरक्षी बळ क्षेत्र। ओके, तो नोट डाउन करजो। एमां कोण कोण आवे? गुरुत्वाकर्षण बळ, विद्युत बळ अने चुंबकीय।
જ્યારે असंरक्षी बळ એટલે શું? તો કે જે બળો વડે થતું કાર્ય માત્ર સ્થાન નહીં એમના માર્ગ પર આધાર રાખે. દાખલા તરીકે અહીંયા કોઈ કેમ દળનો પદાર્થ છે અને ઘર્ષણના કારણે એ અહીંયા પહોંચી જાય છે. અહીંયા બળ તરીકે કેવું લીધું? ઘર્ષણ બળ. હવે દાખલા તરીકે એને હું બીજા માર્ગે લાવું તો અહીંયા ઘર્ષણ બળ વધી ગયું, માર્ગ મોટો થયો, અને જો બળ વધે તો કાર્ય વધે. તો અહીંયા W1 હોય અને અહીંયા W2 હોય તો W2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન W1. અને સપોઝ કે આ માર્ગે લાવું, ત્રીજા માર્ગે લાવું તો W3 ઇઝ ગ્રેટર ધેન W2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન W1. કારણ કે ઘર્ષણ બળની અંદર જેમ માર્ગ મોટો એમ બળ વધારે, તો એના વડે થતું કાર્ય વધારે. યાની કે જે બળો વડે થતું કાર્ય માત્ર એના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન નહીં, માર્ગ પર પણ આધાર રાખે એવા બળોને શું કહેવાય? અસંરક્ષી બળો. અને એવા બળ ક્ષેત્રને શું કહેવાય? અસંરક્ષી બળ ક્ષેત્ર. જેમ કે કોણ આવશે એમાં? ઘર્ષણ બળ. તો નોટ ડાઉન કરી નાખજો. ઓકે, નેક્સ્ટ છે સંરક્ષી બળો માટે સ્થિતિ ઊર્જા અને બળ વચ્ચેનો સંબંધ. સંરક્ષી બળ એટલે ખબર છે કે જે બળો વડે થતું કાર્ય માત્ર ને માત્ર એમના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન પર આધાર રાખે, નહીં કે એના માર્ગ પર. તો સપોઝ કે કોઈક સંરક્ષી બળ હોય તો ઈ બળ માટે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો બરાબર યાંત્રિક ઉર્જા ઈ થાય. यानी कि गति ऊर्जानो फेरफार वत्ता स्थिति ऊर्जानो फेरफार बराबर यांत्रिक ऊर्जानो फेरफार पण अहींया संरक्षी बळ छे माटे त्यां कोई उष्मा ऊर्जा स्वरूपे व्यय थती नथी, यानी यांत्रिक ऊर्जा अचल रहे माटे यांत्रिक ऊर्जानो फेरफार 0, यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू केवा थाय 0. समीकरण 1 कहूं. हवे संरक्षी बळ माटे दाखला तरीके आपणे गुरुत्वाकर्षण बळ लईए અને દાખલા તરીકે ડેલ્ટા એક્સ જેટલું સ્થાનાંતર થાય તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વડે થતું કાર્ય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ બળ ગુણાકારમાં સ્થાનાંતર થાય કે નહીં? સૂક્ષ્મ ડેલ્ટા એક્સ જેટલું કાર્ય લઈએ તો થતું સૂક્ષ્મ કાર્ય W બરાબર શું થાય? F ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. માટે સમીકરણ 1 માં કિંમત મૂકવા. હા, કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય પ્રમાણે W बराबर डेल्टा के थाय के नहीं? कार्य ऊर्जा प्रमेय तो W बराबर डेल्टा के, यानी कि समीकरण 2 नु किंमत अहींया मूकूं W नी, तो समीकरण 2 नी किंमत मूकता तो डेल्टा के बराबर शुं थयुं? W. W एटले शुं थाय? F डेल्टा एक्स. जेनी किंमत समीकरण 1 मां मूकता तो डेल्टा के ने बदले F डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा यू बराबर शू थे 0, एंड डेल्टा यू ने करता बनाऊँ पहली साइड जाओ तो माइनस F इंटू डेल्टा शू थाय एक्स, यानी बल F इज इक्वल टू करता बनाऊँ तो शू थयुं? माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. जे स्थिति ऊर्जा यू અને બળ F વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર હંમેશા યાદ રાખશું. બળ F બરાબર શું થાય? માઇનસ ડેલ્ટા યુ અપોન ડેલ્ટા એક્સ. જો સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર હોય, લિમિટ ડેલ્ટા એક્સ ટેન્સ ટુ 0 લઉં તો બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? માઇનસ ડીયુ અપોન ડીએક્સ. આ સૂત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો સ્થિતિ ઊર્જાનું અંતરની સાપેક્ષે વિકલન એનું ઋણ મૂલ્ય તમને શું આપશે? બળ. અને અથવા એમ કહી શકું કે કોઈ યુ વિરુદ્ધ એક્સ નો આલેખ હોય
તો એ આલેખનો ઢાળ હંમેશા શું આપશે? બળ આપશે. યુ વિરુદ્ધ એક્સ નો આલેખ હશે તો એનો ઢાળ શું આપશે? એફ. અધરવાઇઝ ત્યાં હું યુ ને કરતા બનાવું તો માઇનસ એફ ડીએક્સ, અથવા સંકલન લઉં તો યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? માઇનસ સંકલનની અંદર એફ ઇન્ટુ શું થશે? ડીએક્સ. અથવા એફ વિરુદ્ધ એક્સ નો આલેખ હશે તો એનું ક્ષેત્રફળ મને શું આપશે? સ્થિતિ ઉર્જા આપશે. તો વિકલન હોય તો ત્યારે ઢાળ લેવાનો થશે, અને જ્યારે સંકલન હોય ત્યારે એફ વિરુદ્ધ એક્સ ના આલેખનું ક્ષેત્રફળ શું આપશે? સ્થિતિ ઉર્જા. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર છે આ. ઓકે, તો સંરક્ષી બળો માટે ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો યાંત્રિક ઉર્જા, પણ યાંત્રિક ઉર્જા અચળ છે એટલે ડેલ્ટા કે પ્લસ ડેલ્ટા યુ બરાબર 0. જો ડેલ્ટા એક્સ જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર હોય તો કાર્ય ડબલ્યુ બરાબર એફ ડેલ્ટા એક્સ. કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય પ્રમાણ ડબલ્યુ બરાબર ડેલ્ટા કે, એટલે ડેલ્ટા કે ને હું એફ ડેલ્ટા એક્સ કહી શકું. સમીકરણ 1 ની અંદર કિંમત મૂકી ડેલ્ટા યુ ને કરતા બનાવ્યા માઇનસ એફ ડેલ્ટા એક્સ, એફ ને કરતા બનાવ્યો માઇનસ ડેલ્ટા યુ અપોન ડેલ્ટા એક્સ. लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखू यानी माइनस डी यू अपॉन डीएक्स, यानी कि स्थिति ऊर्जा अंतरनी सापेक्षे विकलन ऋण मूल्य शू आपसे? बल आपसे. ओके, नोट डाउन करी नाखजो. नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक स्प्रिंग में संग्रहित स्थितिस्थापकीय स्थिति ऊर्जा समझावो तो सूत्र मेळवो. मैं पहला ज कीधुं थुं कि स्थिति ऊर्जा बे प्रकार, एक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और बीजू स्थितिस्थापकीय स्थिति ऊर्जा. और स्थितिस्थापकीय स्थिति ऊर्जा એટલે स्प्रिंग में संग्रहित. तो आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे एक के स्प्रिंग अचलांक धरावती एक स्प्रिंग ने ध्यान में लो. स्प्रिंग नो एक छेड़ो जड़ित आधार साथे बांधेल छे अने बीजे छेड़े एम दळनो पदार्थ लटकावेल छे. ज्यारे संतुलन स्थिति में होय त्यारे एक्स बराबर कर्व 0. आ स्प्रिंग ने तमे एक्सएम जेटलू स्थानांतर करावो धन एक्स दिशा में तो तमे अनुभव कर्यो हशे. जो हूँ स्प्रिंग ने खेंचू तो स्प्रिंग एनी तमे जे दिशा में बळ लगाड़ो ए बळनी विरुद्ध दिशा में एक बळ लगाड़शे. ई जे बळ छे ने कहेवाय पुनःस्थापक बळ, यानी कि स्प्रिंग ने प्लस एक्सएम धन एक्स दिशा में प्लस एक्सएम, एक्सएम એટલે મહત્તમ, અહીંયા સુધી મહત્તમ एक्सएम જેટલું જો સ્થાનાંતર કરાવવામાં આવે તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં એની બળનું બાહ્ય બળનો વિરોધ કરતું બળ ઉદ્ભવે ને કહેવાય પુનઃસ્થાપક બળ. અને યાદ રાખવું, પુનઃસ્થાપક બળ એ સ્થાનાંતરના સમપ્રમાણમાં, यानी જેમ વધારે સ્થાનાંતર કરાવો એમ વધારે બળ લાગે. પણ દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય એટલે ઋણ નિશાની લઉં, એની એફ બરાબર માઇનસ કે એક્સ, જેને કહીશું પુનઃસ્થાપક બળ. એફએસ કહું વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે પુનઃસ્થાપક બળ માઇનસ કે, જ્યાં કે ને કહેવાય સ્પ્રિંગ અચળાંક. જો હું સ્પ્રિંગ અચળાંકને કરતા બનાવું તો માઇનસ એફએસ અપોન एक्स थाय. यानी आ स्प्रिंग अचळांक सपोज के तमारे मेळवવો હોય તો દિશા ઋણ છે એટલે કે બળના પુનઃસ્થાપક બળના છેદમાં અંતર કરું તો મને સ્પ્રિંગ અચળાંક મળી જાય. એકમ શું થાય સ્પ્રિંગ અચળાંકનો? તો કે ન્યૂટન પ્રતિ મીટર. ओके, स्प्रिंग अचळांकનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? तो कि m1 l1 t-2 मांथी l1 अपॉन छे तो m1 l0 t-2. यानी कि फरीथी अहीं आपणे आवीए कि जो कोई पदार्थ पर धन दिशा में, सपोज के ऋण दिशा में जो बल लगाड़ू तो पण पुनःस्थापक बल तमे जे स्थानांतर करावो छो एनी विरुद्ध दिशा में लागशे.
તો આપણે પુનઃસ્થાપક બળ વડે થતું કાર્ય મેળવીએ. પુનઃસ્થાપક બળ વડે થતું કાર્ય. ઓકે, પુનઃસ્થાપક બળ છે એ ચલ બળ છે, કારણ કે એ અચળ નથી રહેતું. થોડું વધારે સ્થાનાંતર કરાવો તો વધારે લાગે, ઓછું સ્થાનાંતર કરાવો તો ઓછું લાગે. એ અંતરના સમપ્રમાણમાં છે, માટે ચલ બળ છે. અને જ્યારે ચલ બળ વડે થતું કાર્ય હોય તો સંકલનમાં શું થાય? f ઇન્ટુ dx થાય. એની પુનઃસ્થાપક બળ વડે થતું કાર્ય એને હું ws કહું. બળ f શું છે? તો કે -kx ઇન્ટુ dx. ક્યાંથી ક્યાં? તો કે 0 થી લઈ, અહીંયા 0 થી લઈ અને મહત્તમ ક્યાં સુધી? xm સુધી. xm ન હોય તો ખાલી x હોય તો તમે x કહો. મહત્તમ નથી, ખબર નથી કેટલું મહત્તમ છે, પણ આપણે x સુધી લઈએ. તો ws ઇઝ ઇક્વલ ટુ -k અચળ સંકલનની બહાર, સંકલનમાં x ઇન્ટુ dx 0 થી લઈને x. સંકલનના નિયમ આવડે છે કે x ની n ઘાત હોય તો ઘાતમાં 1 નો વધારો, વધારાની ઘાત છેદમાં, યાની ws બરાબર -k ઘાતમાં 1 નો વધારો અને વધારાની ઘાત છેદમાં 0 થી લઈને ક્યાં સુધી? x સુધી. યાની ws ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2, 2 ને 12 લખું, k એક વખત x સ્ક્વેર -0 નો વર્ગ 0, એની -1/2 kx સ્ક્વેર થયું. યાની પુનઃસ્થાપક બળ વડે થતું કાર્ય -1/2 kx સ્ક્વેર. પણ તમે બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય છે એ આના જેટલું જ પણ ધન હશે કે નહીં? તો બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય w ઇઝ ઇક્વલ ટુ પુનઃસ્થાપક બળનું વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે -ws, यानी W इज इक्वल टू +1/2 kx स्क्वेर. यानी तमारे पुनःस्थापक बळनी विरुद्धમાં 1/2 kx स्क्वेर જેટલું કાર્ય કરવું પડે અને કાર્ય જેટલી ઊર્જા સ્પ્રિંગમાં સંગ્રહ પામે એને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઊર્જા. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઊર્જાનું U ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 1/2 kx સ્ક્વેર થાય. હા, આનો એકમ લેવામાં આવે સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઊર્જાનો તો પણ એ પણ જૂલ જ થાય. અથવા અર્ગ કહું 1 જૂલ બરાબર 10⁷ અર્ગ, અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કહું 1.6 × 10⁻19 જૂલ. ઓકે, રેડી? ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ફરીથી ઉર્જા યાની પદાર્થની કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને પદાર્થની ઉર્જા કહેવાય. અને જો ગતિના કારણે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા હોય તો એને કહેવાય ગતિ ઉર્જા. પણ કોઈ સ્થાનના કારણે, પોતાની સ્થિતિના કારણે કે પોતાની કોઈક સંરચનાના કારણે, કન્ફિગરેશનના કારણે જો બોલને ઉપર લઈ ગયો તો એનું સ્થાન, એની ઊંચાઈ હતી, એના કારણે એની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા એને ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઊર્જા. પરંતુ અમુક ડિવાઇસીસ, સ્પ્રિંગ, તો એની સંરચનાના કારણે, એની કન્ફિગરેશનના કારણે એની કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ. તો સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઊર્જા સમજવા માટે એક સ્પ્રિંગ લો. કે સ્પ્રિંગ અચળાંક ધરાવતી, એ સમતોલન સ્થિતિ એ હોય ત્યારે x બરાબર 0. જો સ્પ્રિંગનું x જેટલું ધન x અક્ષની દિશામાં સ્થાનાંતર કરાવો, જરૂર નથી એને દબાવીએ તો ઋણ x અક્ષની દિશામાં સ્થાનાંતર થાય. પણ તમે જેવું સ્થાનાંતર કરાવો તો એ સ્થાનાંતરનો વિરોધ કરતું એક બળ ઉદ્ભવે અને એને શું કહીશું? પુનઃસ્થાપક બળ. આ પુનઃસ્થાપક બળ એ સ્થાનાંતરના સમપ્રમાણમાં પણ વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે -kx થાય. કેને કહેવાય? સ્પ્રિંગ અચળાંક. -Fs/x એકમ ન્યૂટન પ્રતિ મીટર, પારિમાણિક સૂત્ર m1L0T-2. તો આ પુનઃસ્થાપક બળ વડે થતું આપણે કાર્ય મેળવી લઈએ. તો પુનઃસ્થાપક બળ વડે થતું કાર્ય નહીં ચલ બળ છે એટલે સંકલનમાં f × dx, -kx × dx, -k અચળ સંકલનની બહાર x નું સંકલન ઘાતમાં 1 નો વધારો, વધારાની ઘાત છેદમાં, યાની -1/2 kx સ્ક્વેર. એનો મતલબ પુનઃસ્થાપક બળ વડે માઇનસ, તો બાહ્ય બળ વડે છે એ આના જેટલું પણ ધન થશે કે નહીં? આ માઇનસ છે તો આ પ્લસ થશે, +1/2 kx સ્ક્વેર. યાની કે જો એનું x જેટલું સ્થાનાંતર કરાવું તો તમે બાહ્ય બળની વિરુદ્ધમાં અથવા પુનઃસ્થાપકની વિરુદ્ધમાં બાહ્ય બળ વડે એના ઉપર કંઈક કાર્ય કર્યું અને કાર્ય જેટલી ઊર્જા સ્પ્રિંગમાં સંગ્રહ પામે એને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઊર્જા. એકમ જૂલ, પારિમાણિક સૂત્ર m1L2T-2.
ओके, तो तमे बे वस्तु जोयुं, जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होय तो mgh અને જો સ્થિતિસ્થાપક બેનો એક સિમ્બોલ યુઝ છે, પણ સ્થિતિસ્થાપક સ્थिति ऊर्जा હોય તો 1/2 kx², જ્યાં k ને શું કહેવાય? સ્પ્રિંગ અચળાંક કહેવાય. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી નાખજો. ઓકે, નવા ટોપિક ઉપર આવીએ કે સ્થિતિસ્થાપક સ્પ્રિંગના છેડે જ્યારે કોઈ પદાર્થ લટકાવીએ અને ખેંચીએ કે દબાવીએ ત્યારે યાંત્રિક ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમનું પાલન થાય છે તેવું સાબિત કરો અને મહત્તમ ઝડપનું સૂત્ર મેળવો. यानी कि एक स्थितिस्थापक स्प्रिंग के स्प्रिंग अचळांक धरावती एना छेड़े एम दळनो एक ब्लॉक है. सपोज के खेंचीए के पछी एने दबावीए, धारो के ए स्प्रिंग ने तमे वधुमां वधु एक्सएम सुधी खेंची सको, एनाथी आगळ खेंची न सको, अने स्प्रिंग ने खेंचीने छोड़ी दो तो आ ब्लॉक छे ने एना मध्यमान स्थाननी आसपास दोलन करी, दोलनना चेप्टरमां हूँ भणावीश अने दोलित गति कहेवाय, पण एम दळना ब्लॉकने एक्सएम जेटलुं महत्तम स्थानांतर आपी अने छोड़ी दो तो ई पदार्थ एक्सएम जेटला कंप विस्तार थाय, कंप विस्तार कोई एक तरफ थने अधिकतम स्थानांतर ने कंप विस्तार कहेवाय, जे दोलनोना चेप्टरमां आपणे भणशुं. पण एना मध्यमान स्थाननी आसपास दोलन करवानुं छे, यानी एनाथी आनाथी आगळ ए जई शकशे नहीं, तो एने एनो कंप विस्तार कहेवाय, एनु अधिकतम. अने आ जे बिंदुओ छे ने अंत्य बिंदुओ कहेवाय, वधुमां वधु अहींया अने वधुमां वधु अहींया, एने अंत्य बिंदुओ कहेवाय. यानी कि आने ए स्थान कहूं अने बी स्थान कहूं अने आने सी स्थान कहूं, तो के ए स्थान पासे यानी ए स्थान पासे स्थिति ऊर्जा यानी स्थितिस्थापकीय स्थिति ऊर्जा 1/2 kx², पण स्थानांतर केटलुं महत्तम xm² जेटलुं थाय. हाँ, अहींया ज्यारे ब्लॉक पहोंचे त्यारे एनो वेग 0 थई जाय अने पाछो आ बाजु आवे, अहींया आवे त्यारे वेग 0 पाछो आ बाजु, यानी कि अहींया एनो वेग 0 होय, यानी ए पासे गति ऊर्जा 0 थाय. ए ज रीतना बी स्थान पासे UB इज इक्वल टू 1/2, कारण के अहींया पहुंचे त्यारे अधिकतम स्थानांतर माइनस एक्सएम, यानी 1/2 k माइनस एक्सएम नो स्क्वेर, ऋण नो वर्ग तो प्लस थाय, यानी 1/2 kxm² थया. अने बी पासे वेग 0 थाय एटले गति ऊर्जा 0. हवे जो इंटरेस्टिंग सी पासे स्थिति ऊर्जा केटली, तो के अहींया x 0 होय ने, कारण के अंत्य बिंदु समतोलन स्थिति छे त्यारे x 0 होय त्यारे स्थिति ऊर्जा 0, परंतु c पासे एनो वेग महत्तम होय, यानी त्यां गति ऊर्जा 1/2 m vm², कारण के त्यां वेग केवो थई जाय छे महत्तम. अने जो अहींया कोई अवरोधक बळ न लागतुं होय तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षणना नियम मुजब ए पासेनी कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर बी पासेनी यांत्रिक ऊर्जा बराबर सी पासेनी यांत्रिक ऊर्जा थाय. यानी कि हूँ ए बराबर ईसी कही सकूं, बी बराबर ईसी कही सकूं, आपणे ए बराबर ईसी लईए तो ए पासेनी यांत्रिक ऊर्जा એટલે ए पासेनी गति ऊर्जा वत्ता स्थिति ऊर्जा बराबर सी पासेनी गति ऊर्जा वत्ता शुं थाय स्थिति ऊर्जा. ए पासे गति ऊर्जा 0, स्थिति ऊर्जा 1/2 kxm², सी पासे स्थिति ऊर्जा 0 गति ऊर्जा 1/2 m vm², पण त्यां स्थिति ऊर्जा 0. ओके, बने ने सरखाऊं 1/2 गया 1/2 kxm², तो vm² ने करता बनाऊं तो k/m इंटू शू थाय xm² थयुं, बने बाजू वर्गमूळ
तो वीएम इज इक्वल टू शू थे √k/m इंटू शू थे xm, यानी कि महत्तम वेग जो कोई ब्लॉक ने स्थितिस्थापक स्प्रिंगना छेड़े लटकावी खेचीने छोड़ी दो तो पोताना मध्यमान स्थाननी आसपास दोलन करे, जेने आपणे सरल आवर्त गति कहीशुं, ए पछी भणशुं। परंतु ए ज्यारे तेना अंत्य बिंदुए होय ने त्यारेनो वेग 0 थाय, गति ऊर्जा 0, वेग 0 तो गति ऊर्जा 0। हाँ, अंत्य बिंदुए स्थिति ऊर्जा महत्तम होय पण समतोलन स्थितिए स्थिति ऊर्जा 0 होय पण गति ऊर्जा महत्तम होय, कारण के वेग महत्तम। यानी कि जो ऊर्जा विरुद्ध अंतरना आलेख दोरो, इंटरेस्टिंग, तो कि ज्यारे अंत्य बिंदु होय, अंत्य बिंदु एटले अहींया +xm अंतर छे ने ऊर्जा छे, જ્યારે +xm અંત્ય બિંદુ હોય ત્યારે ગતિ ઊર્જા કેવી, તો કે અંત્ય બિંદુ હોય ત્યારે ગતિ ઊર્જા કેવી થાય 0, તો કે અહીંયા 0, a પાસે 0 ને c પાસે 0, -xm હોય તોય 0। અને જ્યારે સમતોલન સ્થાન હોય x 0 હોય ત્યારે ગતિ ઊર્જા કેવી થાય, મહત્તમ +1/2 mvm² જેટલી થશે, 1/2 + m। હા, જો અહીંયા જો kc બરાબર 1/2 mvm² છે, ये 1/2 m vm ने √km xm કેવું તો એનો વર્ગ એટલે k/m इंटू xm² થયા, mm ગયા, અને એને હું 1/2 k xm² કહી શકું, તો આ કેટલી થઈ 1/2 k xm²। એની જો ગતિ ઊર્જાનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આલેખ આવો આવશે। હવે જો સ્થિતિ ઊર્જાનો જો આ કોનો આલેખ થયો ગતિ ઊર્જાનો, કે જ્યારે સમતોલન સ્થાન જ્યારે અંત્ય બિંદુ હોય +xm હોય ત્યારે ગતિ ઊર્જા 0, -xm હોય ત્યારે ગતિ ઊર્જા 0, પણ સમતોલન સ્થાન હોય ત્યારે ગતિ ઊર્જા મહત્તમ 1/2 k xm² જેટલી। ઓકે, સ્થિતિ ઊર્જામાં શું હોય કે જ્યારે સમતોલન સ્થાન પાસે હોય c પાસે, જ્યારે સમતોલન સ્થાન પાસે હોય ત્યારે એની સ્થિતિ ઊર્જા 0 થાય, परंतु જ્યારે અંત્ય બિંદુએ હોય a કે b +xm કે -xm ત્યારે એની સ્થિતિ ઊર્જા મહત્તમ, અને મહત્તમ એ કેટલી 1/2 k xm² અને અહીંયા 1/2 k xm²। તો આ આવશે આલેખ સ્થિતિ ઊર્જા u નો। જો u નો આલેખ u જેવો જ આવ્યો, આમ યાદ રાખી લેવાનું। પણ ગતિ ઊર્જા વત્તા સ્થિતિ ઊર્જાનો સરવાળો હંમેશા અચળ આવશે, એને કહીશું યાંત્રિક ઊર્જા, અને યાંત્રિક ઊર્જા સમગ્ર ગતિ દરમિયાન હંમેશા કેટલી રહી, અચળ, અને કેટલી રહી 1/2 k xm² જેટલી રહી। જોઈ લો આલેખમાં કે યાંત્રિક ઊર્જા એની હંમેશા 1/2 k xm² જેટલી જ રહે, યાની કે ગતિ ઊર્જા છે એ વધતી જશે એમ સ્થિતિ ઊર્જા ઘટતી જશે, ગતિ ઊર્જા મહત્તમ થશે, સ્થિતિ ઊર્જા 0, ફરીથી સ્થિતિ ઊર્જા વધશે તો ગતિ ઊર્જા ઘટશે। તો નોટ ડાઉન કરી નાખજો।